بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورہ ابراہیم کا 13واں 14واں نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ قرآن پاک کی جو سورتوں کی ترتیب ہے 14واں نمبر ہے۔ ابراہیم کا لغوی معنی ہے جسے تنگ کیا جائے، اسم و مسمہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی اذیتیں اور تکلیفیں اپنی قوم کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ملی ہیں، شاید ہی کسی کو اتنی ملی ہو سوائے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابراہیم ایک پیغمبر، دین ابراہیم دین حنیف، جو انبیاء کے جد امجد ہیں۔ ان کی نسل سے بنی اسرائیل میں ہی صرف 70,000 انبیاء گزرے ہیں، اور فخریہ بات یہ ہے کہ ان کی نسل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا، اس میں آپ کا ذکر ہے، اور آپ کی بت شکنی، بتوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی دعوت، کسی فنکشن، کسی جشن میں جانے کے لیے دعوت دی جاتی، کہہ دیتے فنظر نظرا دلنا جب قال انی سکیم، میری طبیعت نہیں مانتی، میں نہیں جاتا۔ سکیم بیماری کو کہتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جس سے طبیعت متنفر ہو۔ پھر کلاڑا اٹھا کر بت خانے میں چلے گئے اور سب کو نیست و نابود کر دیا، کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا گلا، کسی کا بازو کاٹ دیا، اور بڑا بت شاہ اس کے گلے پہ کلاڑی رکھ کے واپس آ گئے۔ من فعل بہذا آلیاتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قالوا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک جو نوجوان ہے، جو قال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، فأتوا به علی اعین الناس، اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ جب حاضر کیا گیا، انت فعلت ھذا بآلیاتنا یا ابراہیم، تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں میں نے تو کی نہیں ہے، ان کے بڑے سے پوچھو، ان کے بڑے سے پوچھو، وہ بتا دے گا۔ تو بہرحال یہ ایک قصہ ہے، ایک کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، ایک واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چچا آزر آپ کو بت بنا کر دے کے بیچتے، جاؤ بیچ کے آؤ، اور جا کے آپ آواز لگتے حال مان اشترا ما لا یضر ولا ینفع، ہے کوئی خریدنے والا اسے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے؟ تو ایسی آواز سن کر کون اسے بیوقوف خریدے گا؟ جتنے وہ صبح لے کے نکلتے اتنی شام کو واپس آتے۔ چچا نے کہا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، آوازیں کیا لگاتا تم؟ وہی آواز نبی ہے، سوائے حق کے کسی سے نہیں کرتا۔ حل من اشترا لا یضر ولا ینفع، ہے کوئی خریدار جو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، اپنے معبود کو خرید لو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت ساری صورتوں میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سورہ ابراہیم کوئی تلاوت کرے گا تو دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں اور جتنے بھی بت پرست ہیں، آسان لفظ میں کہنا کہ کل کائنات کے برابر جتنے بھی موجودہ آبادی ہے، جتنے مومن ہیں اور جتنے بت پرست مشرک ہیں، ان کی تعداد کے 10 گنا زیادہ ہے۔ اب اس وقت 7 سے 8 ارب آبادی جا رہی ہے، اور اس کو
10 गुना ज़्यादा कर लें, 70 अरब बंदों का इसे सवाब मिले। ये नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान तर्जमान हक़ से ये बात है, कोई आम इंसान या आम शख्स की बात नहीं। इसलिए इस कुरान की तिलावत करना बाइस अजर व सवाब। हर रोज़ इस रमज़ान के महीने में ताकीद से कहता हूँ ताकि वो शख्स जिसने कभी ज़िंदगी में कुरान को सुना न हो, देखा न हो, पकड़ा न हो, छुआ न हो, इसकी अज़मतें और इसकी बरकतें सुनकर शायद कि उसके दिल में कोई तमाही लालच और तमाही पैदा हो जाए। इस कुरान को देख ले, सुन ले। अगर कोई 7 दफ़ा सूरा इब्राहीम की तिलावत करेगा तो अपने दुश्मनों से महफूज रहेगा। और अंदाज़ा ये लगा लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से बढ़कर किसके दुश्मन हो सकते हैं। घर से लेकर बाहर तक, ख़ानदान से लेकर गैर ख़ानदान तक। तो इस तरह जो कोई इसकी तिलावत करेगा तो अपने पर आए जितने भी उसके दुश्मन हैं सारे उनके शर से महफूज रहेगा। और अगर कोई शख्स सहर की वजह से, जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से नामर्द हो गया हो, उसकी कुव्वत मुर्दमी चली गई हो, मर्दमी चली गई हो, तो वो इस सूरत को लिख कर, घोल कर पीने से, लिख कर पास रखने से अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसकी वो कुव्वत बहाल हो जाएगी। सेर असरात, सहरी असरात, जादू के असरात, जिन्नात के असरात जिस पर हों वो दूर हो जाएंगे। और अगर कोई इस सूरह को सफ़ेद कपड़े पर लिख कर बच्चे के बाजू पर बांध दे या गले में डाल दे तो वह रोने, डरने, नज़र बद और सिबियान जैसी बुरी बीमारियों से महफूज रहेगा। सफ़ेद कपड़े पे लिख कर इसको बाजू पे या गले में पहना दे तो इसका आसान तरीका मैं यही रोज़ाना बताता हूँ कि इतने बड़े कपड़े पे लिख कर गज़े या बाजू में डालना, इससे बेहतर है कि सफ़ेद कागज़ पे लिख कर इसको तावीज़ की शक्ल में डाल दिया जाए तो बच्चा रोने से, डरने से और सिबियान जैसी बीमारियों से महफूज रहेगा। इसके आदाद हैं 2,45,108, 2,45,108 इसके आदद हैं। और इसका नक्श बना ले बंदा तो उसको गले में डाल दे, वही सिफ़ात, वही फजीलत, वही अहमियत होगी जो इस सूरत की है। और इसी तरह दीगर अमराज से भी महफूज रहेगा। और हुसन जो बच्चे दूध छोड़ाने के वक्त में तकलीफ़ का सामना करते हैं, लेकिन आजकल दूध पिलाता कौन है, बात यह ना डब्बा फीडर जिंदाबाद, समझे ना। माएँ अपने बच्चों को कहाँ दूध पिलाती हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं रिवाज मौजूदा हो और अब भी किसी के जहन में वो पुरानी रस्म चली आ रही हो कि बच्चों को दूध छुड़ाते वक्त जो तकलीफ़ होती है, उन्हें जो आदत छुड़ाना मुश्किल होती है, तो इसको लिख कर पिलाने से, गले में डालने से अल्लाह तबारक व तआला इस आदत से भी उसे निजात दे देता है। बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ दे ये अज़ियत और हालत होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की बरकत से कायनात की हर मुसीबत को, हर मुश्किल को दूर करता है। और इंसान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रूहानी तरक्की होती है। रूहानी तरक्की इस तरह कि जो बंदा कुरान पाक पढ़ता है, इसको तर्जमे के साथ, इसको तफसीर के साथ, इसको एक मंजिल समझ के पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दराजात बुलंद कर रहा है। और हर वीडियो में कुरान की ये सूरतों के ख्वास बताया कि 6,666 आयात उसके जो ज़बान पे होंगी। और क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसे कहेगा पढ़ता जाए कि आयत अपने इल्म महल पे चढ़ता जा। 6,666 से सिर्फ उसके महल्लात होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम इंसानों को, बनिए नौ इंसान जो है, इस कुरान की तालीम से बहरामंद फरमाए और इसे फ़ायदा दे।